ایک منافق یار اور شوہر کی کہانی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ گلی میں 2 ہی بلب لگے تھے جن کی روشنی بے حد مدھم تھی۔ میرب کا دل ہول رہا تھا۔ بچے 8 بجے ہی سو گئے تھے۔ شرجیل 8:30 بجے آ جاتا تھا۔ آج 10 بج گئے تھے۔ میرب کا دل طرح طرح کے وسوسوں میں گر رہا تھا جنہیں وہ لا حول ولا قوت پڑھ کر رفع کر رہی تھی۔ ابھی وہ دروازہ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی سر پر جمائے دوپٹے کو دوبارہ جما کر واپس دروازے کی جانب چل دی۔ شرجیل کو سلام کیا۔ جواب میں ہمیشہ کی طرح ندارد اس نے اس کے ہاتھ سے دودھ دہی بچوں کے بسکٹ کے شاپر لے لیے۔ آج آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی، کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ میں وقت پر آؤں یا دیر سے آؤں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ شرجیل نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا تو میرب سہم گئی، چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے جلدی پراٹھے بنانے لگی کہ لمحہ بھر کی تاخیر پر ایک نیا طوفان برپا ہونے کا خدشہ تھا۔ ہاٹ پاٹ میں پراٹھے رکھ کر آلو گوشت نکالنے کے لیے ریک سے پلیٹ نکال ہی رہی تھی کہ اسی دم زوردار دھاڑ کی آواز آئی۔ میرب بیگم، اماں بابا نے کوئی تمیز نہیں سکھائی؟ چاچی مرحومہ بھی چچا مرحوم کے ساتھ یہی کرتی ہوگی کہ وہ تھکا ہارا کام سے لوٹے تو خود ہی کھانا دو چلاتا ہوگا تو ملتا ہوگا۔ سست، کاہل، جاہل، وہ غصے سے چنگاڑا۔ میرب تیر کی طرح کمرے کی طرف لپکی۔ جی لے آئی بس۔ آنسوں کو روکنے کی وجہ سے اس کا گلا رند گیا۔ میرا ٹراؤزر اور بنیان کہاں ہے؟ طائرانہ نظر کمرے میں دوڑاتی ہوئے بولا۔ وہ سٹور میں ہے، وہ دبی سی آواز میں بولی۔ 1000 بار کہا ہے میری چیزوں کو ادھر سے ادھر نہ کیا کرو۔ مجال ہے جو ایک بار بھی سمجھ آئی ہو۔ اللہ بخشے اماں کو، نہ جانے کیا دیکھا اور میرے پلے باندھ دیا۔ ڈھنگ طریقہ سلیقہ کچھ بھی تو نہیں۔ ہائے رے میری قسمت۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں نہانے چلا گیا۔ گرم کھانا بیڈ پر رکھا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میرب اپنے نصیب پر اشک گردانی کر رہی تھی۔ 4 سالہ ازدواجی زندگی میں ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا جو اب گزشتہ 2 ماہ سے متواتر ہوتا آ رہا تھا۔ دوسروں کے سامنے شرجیل کی شخصیت سلجھی ہوئی، باوقار، خوبروسی، دھیما، مہذب لہجہ، شائستگی سے کہنا۔ میرب کے ساتھ ہی اس کا رویہ اتنا تلخ و ترش ہوتا کہ میرب شروع سے آخر تک زندگی کا نچوڑ نکالتی تب بھی سبب نہ جان پاتی۔ شرجیل کھانا کھانے کے بعد ٹی وی پر نیوز چینل لگا کر سیل فون پر فیس بک کھول چکا تھا۔ میرب نے علی کو فیڈر بنا کر پلا دی، منزا کو فیڈ کرا کر سلایا اور خود بھی وہیں دراز ہو گئی۔ دل درد سے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ شرجیل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو نہ چاہتی ہوئی بھی آنسو پیتی مسکراہٹ سجا کر اس کی طرف کروٹ لے گئی کہ اس کی خواہش کی تکمیل کر کے وہ جہنمی عورتوں میں خود کو شمار نہیں کرانا چاہتی تھی۔ شرجیل حق زوجیت وصول کرنے کے بعد بے سدھ ہو گیا تھا۔ میرب اداسی ماضی کے دریچوں میں اتر گئی۔ میرب، تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ آج شرجیل کی سب سے چھوٹی خالہ کی بارات تھی۔ میرب پنک و پرپل امتزاج کے سٹون والے سوٹ میں لائٹ میک اپ کیے نہایت دلکش لگ رہی تھی۔ شرجیل اظہار محبت کیے بنا نہ رہ سکا۔ کیا مطلب؟ میرب متعجب ہوئی۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو؟ شرجیل نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ میں اچھی ہوں نہیں، لگنے لگی ہوں۔ میرب خفگی سے بولی۔ میرب، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ شرجیل کے یوں سرعام اقرار سے وہ حیا سے سرخ پڑ گئی۔ بولو نا شرجیل، پلیز۔ شرجیل بار بار اسے مخاطب کیا جا رہا تھا۔ اس نے شرجیل کے حوالے سے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ اس کے لب حیا سے سل گئے تھے۔ اس چپ کو رضامندی تصور کیا جاتا ہے۔ بلیک کلر کے 2 پیس سوٹ میں بلیک چمچماتے شوز پہنے، نک سک سے خال و شیو بنائے، چہرے پر مسکان سجائے اس کی جانب جھک کر معنی خیزی سے بولا تو میرب کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ مجھے جانا ہے۔
میرب جانے کے لیے مڑی تو شرجیل نے استحقاق برے انداز میں اس کی کلائی تھام لی۔ میری بات کا جواب دو تاکہ جلد چاچی جان سے تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں۔ شرجیل اس کے کان کے قریب آ کر بولا، تم مما پپا سے ہی بات کرو۔ ہاتھ چھڑاتی وہ جھٹ بھاگ گئی۔ شرجیل پورے فنکشن میں اس کے آس پاس ہی گھومتا رہا، وہ اس سے چپتی پھر رہی تھی۔ شرجیل اور میرب کو یوں ایک دوسرے سے شرماتا دے کر سلگ رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس گواہی دے رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ وہ میرب کو پسند کرتا تھا لیکن کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آج جب شرجیل اسے استحقاق بری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو اسے احساس رقابت نے آن گھیرا۔ شرجیل کے اصرار پر میرب کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیا گیا تھا۔ میرب، میں جلد امی کو کہتا ہوں ممانی جان سے تمہارا ہاتھ مانگے۔ شارق بھائی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرب کی شازیہ سے دوستی تھی، اسی لیے صبح و شام میرب شازیہ کو ہر بات میسنجر پر بتا دیا کرتی تھی۔ اکثر شازیہ کی جگہ شارق رپلائی کیا کرتا، جس کا علم میرب کو کافی عرصہ بعد ہوا۔ میرب شرمندہ ہو گئی کہ وہ شازیہ سمجھ کر اپنے دل کی باتیں کرتی رہی اور شارق وہ سب پڑھتا رہا تھا۔ میرب کا جب بھی اسے سامنا ہوتا تو وہ شرمندہ سی رہتی، لیکن وہ اس پر فریفتہ رہتا۔ اب تو وہ دھڑلے سے اسے فون بھی کر لیا کرتا تھا۔ کال ریسیو نہ ہونے کی صورت میں گھر آ جاتا۔ میرب الجھن کا شکار ہو گئی تھی کہ یہ کیا مصیبت اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شارق نے سیل فون ایک کان سے دوسرے کان پر لگاتے ہوئے مبہم سا مسکرا کر کہا، میں آپ سے محبت نہیں کرتی میرب، میں تمہیں دنیا کی تمام تر آسائش دینے کے لیے تیار ہوں۔ شارق بھائی، میں شرجیل کی منگیتر ہوں، وہ مجھ سے اور میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ میرب نہ چاہتی ہوئی بھی آہستگی سے بولی، تم میری محبت کو یوں ٹکرا نہیں سکتی۔ شارق تیش میں چلایا، شارق بھائی، غیر اخلاقی حرکت آپ کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کو ذرا ندامت نہیں بلکہ آپ تو ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرب سارے ادب و آداب بالائے طاق رکھ کر اسے قائل کرنے لگی، میرب، میں تمہارا پھوپھو زاد ہوں، تم پر پہلا حق میرا ہی بنتا ہے۔ شارق مطمئن سا کہتا ہوا اسے سلگا گیا، حد ہی ہو گئی ہے، آج کے بعد کال کی تو خیریت نہیں ہوگی۔ میرب نے غصے سے کہتے ہوئے کال منقطع کر دی۔ دوسرے ہی پل دوبارہ کال آنے لگی۔ اللہ جی، یہ کیا مصیبت ہے۔ میرب نے سیل فون آف کر دیا۔ میرب، بیٹا شرجیل 2 بار تمہارے پاپا کے پاس کال کر چکا ہے، تمہارا سیل آف کیوں ہے؟ بانو بیگم چائے لے کر آئیں تو کہنے لگی، مما، وہ شارق بھائی نے تنگ کیا ہوا ہے۔ میرب نے ماں کو تمام روتات سنا دی۔ توبہ الہی، سنا ہوا تھا کہ شکیلہ آپا نے شارق اور شازیہ کی تربیت اچھی نہیں کی، لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں، چائے پیو، ریسٹ کرو، فکر نہ کرو۔ بانو بیگم اس کی پیشانی پر بوسہ لیتی ہوئی محبت سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ میرب نے جیسے ہی سیل فون آن کرتی ہی شارق کی جانب سے نظم ملی، شارق کو شرجیل سمجھ کر نظم پڑھنے لگی۔ ابھی پڑھ کر دوبارہ پڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ شارق بھائی کالنگ لکھا اسکرین پر جگمگانے لگا۔ اوہ میرے خدایا! میرب نے سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کافی دیر گزارنے کے بعد میرب نے سیل فون ایروپلین موڈ آن کر دیا۔ میسج چیک کیا تو شرجیل نہیں شارق کا تھا۔ اس کا دل اوب گیا۔ وہ وائی فائی آن کر کے فیس بک سرچنگ کرنے لگی۔ ایک نظم اچھی لگی، جٹ کاپی کر کے شرجیل کو واٹس ایپ پر پیسٹ کر دی۔ اوہ تو میڈم فیس بک سے شاعری ادھر کاپی پیسٹ کر رہی ہیں۔ نظم پڑھتی ہی شرجیل کے لب مسکرا دیے، چہکتے ہوئے وائس میسج کیا، جی نہیں، کاپی پیسٹ نہیں، بس اچھی لگی تو بھیج دی تمہیں، اچھی نہیں لگی تو ڈیلیٹ کر دو۔ میرب کون سا ہار ماننے والی تھی، دونوں کی نوک جھوک عروج پر تھی۔ یک دم ہی میرب کو شارق بھائی کی باتیں یاد آ گئیں، وہ چپ ہو گئیں۔ یار، ابھی شارق کی کال آئی تھی۔ میرب کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہا تھا کہ تو میرا عزیز دوست ہے، تجھ سے کچھ مانگو تو دے گا۔ تو تم نے کیا کہا؟ میرب پریشانی سے بولی، یہی کہ جو چاہیے لے لے،
چاہیے کیا؟ اس کی تو عادت ہے مذاق کی۔ کہنے لگا کہ میرب چاہیے۔ میں نے کہا معذرت بھائی، میرب میری جان، میری زندگی ہے، اس کے علاوہ جو دل چاہے مانگو۔ میرب متعجب سی سن رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کافی دیر خاموشی کے بعد شرجیل نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرب خجل سی بولی۔ ارے بابا کچھ نہیں، بس اب سو جاؤ، صبح آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ میرب نے مسکراتے ہوئے خوبصورتی سے بات کی۔ دیر تو میری جان روز ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ تمہارے خوابوں میں کھویا رہتا ہوں۔ حد کرتے ہو، چلو اب، اللہ حافظ۔ میرب، لڑکیاں ترستی ہیں ایسے محبت کرنے والے ساتھی کے لیے، اور تم ہو کہ منہ ہی نہیں لگاتی ہو۔ شرجیل شکوہ کو نہ تھا۔ شرجیل، مما آنے والی ہے، اللہ حافظ۔ کیوں، تمہیں اب تک چچی جان سلاتی ہیں کیا؟ وہ متحیر سا بولا۔ جی نہیں، وہ دودھ کا مگ لے کر آنے والی ہے۔ میرب، میرے بنا تمہیں نیند نہیں آئے گی، جب میرے پاس آ جاؤ گی نا اتنی محبت سے سلاؤں گا۔ شرجیل محبت سے مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میرب کی کان کی لومیں اور رخسار حیا سے سرخ پڑ گئے تھے۔ جلدی سے فون بند کر کے رکھ دیا۔ یہ شارق بینا، سوچ کر وہ مسکرا دی۔ شارق نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ اس نے میرب کے لیے رشتہ کیا بھیجا، رشتوں میں نفرت نے جگہ لے لی۔ سب کو پتا تھا کہ شرجیل کی مانگ ہے۔ اب 1-2 ماہ میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ شارق نے 2 افراد میں اعلان کر دیا۔ میرب کے میسنجر شرجیل اور اس کے پپا جانی کو دکھا دیے۔ بڑے ماموں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے عزت سے چلے جانے کو کہا اور وہ چلا گیا۔ شارق نے شرجیل کو کافی پر بلایا اور اسے میسنجر دکھا دیے۔ شرجیل کو میرب پر بھروسہ تھا، اسی لیے شارق کے 2 ہاتھ جڑ دیے۔ شارق بھی تیش میں آ گیا کہ اس کے جگری یار نے اسے مارا، اسی لیے اس نے بھی اس کا کالر پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر منہ پر پھنس مارا۔ شرجیل کے دانتوں پر ضرب لگی اور خون بہنے لگا۔ آس پاس بیٹھے لوگ شرجیل کی مدد کو آئے لیکن اسے بچا نہ سکے، لیکن بروقت پولیس کو اطلاع کر کے شارق کو حوالات کی سیر پر بھیجنے کا بندوبست کر چکے تھے۔ شارق پر جنون سوار ہو گیا اور وہ اسے مارے جا رہا تھا۔ شرجیل بے سدھ ایک طرف گر گیا۔ 2-3 لڑکوں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی۔ پولیس کے آتی ہی شرجیل ٹیبل پر پڑی چابی اٹھا کر بھاگنے ہی والا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ شرجیل کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ شرجیل کو ہوش میں آتے ہی سب کچھ یاد آ گیا۔ غصہ ابلنے لگا، لیکن جب سنا کہ شارق پولیس کسٹڈی میں ہے تو پرسکون ہو گیا۔ میرب اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ شرجیل کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ہاسپٹل سب رشتہ داروں سے بھر چکا تھا۔ ہر ایک شارق کو لعنت و ملامت کر رہا تھا۔ شازیہ اور شکیلہ پھپھو کو تو غصہ بہت آ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ شکیلہ بیگم بہن بھائیوں سے بگاڑ لیتی تو ان کا مشکل وقت کیسے کٹتا، اسی لیے شارق کو ہی برا بلا کہہ کر ان سب کی توجہ و ہمدردی حاصل کر رہی تھی۔ جیسا بھی ہے میرا اکلوتا بیٹا ہے، بھائی پلیز اسے حوالہ سے نکلوا لائیے۔ بڑے بھائی کے آگے دامن پھیلائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھائی اپنی لاڈلی نازوں پلی بہن کو مزید روتا بلکتا نہیں دیکھ سکے اور شارق کی رہائی کی حامی بھر لی۔ شرجیل کے زخم بہتر ہوئے تو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا۔ شارق بھی 2 روز قبل ہی حوالہ سے باہر آیا تھا۔ شرجیل سے ملنے آیا تو انداز میں ندامت و پشیمانی صاف جھلک رہی تھی۔ شرجیل معافی مانگنے پر اسے معاف کر چکا تھا۔ گھر بھر میں شرجیل اور میرب کی شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ میرب شارق کی طرف سے مطمئن تھی کیونکہ اس نے اب کالز میسجز کرنا بند کر دیے تھے۔ شارق نے شادی سے 2 دن پہلے خودکشی کر لی تھی۔ ایک خط میرب کے نام چھوڑا تھا۔ میرب، تم میری محبت کو سمجھ نہیں سکی، تمہارے بنا جی نہیں سکتا، نہ تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ غم و غصے حسد میں آ کر میں نے شرجیل کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے۔ میں نے یہی سوچ لیا تھا، اب میں جیل میں نہ جانے کب تک رہوں گا، کوئی بھی مجھے یہاں سے نہیں نکالے گا۔ لیکن بڑے ماموں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہی بیٹے پر جان لیوا حملہ کرنے والے کو جیل سے نکالنے کی تگ و دو کی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔
शकीला बेगम चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। शाजिया अपना माथा पीट रही थी। उसका वाहिद कफील चला गया था। जब उसे तलाक हुई थी तो शारक ने उसे संभाला था, उसका हर तरह से ख्याल रखा था, बाप की कमी महसूस न होने दी थी। मीरब, तुझे अल्लाह पूछे, तूने मेरे हंसते मुस्कुराते भाई को कब्र में सुला दिया। शाजिया के अंदर बदले की आग सुलग उठी। शर्जील मीरब की शादी सादगी से कर दी गई। 10-15 दिन सब परेशान रहे, फिर जिंदगी मामूल पर आ गई। शाजिया मीरब की खुशहाली से जलने लगी। उस पर जाहिर नहीं करती थी, मुंह पर हंसकर मुस्कुराकर बात करती। बेटी की पैदाइश के बाद मीरब का जिस्म फूल गया तो शाजिया उसे वजन कम करने के टोटके बताकर उसकी नज़रों में मजीद अच्छी बनती जाती। बास औकात मीरब सोचती कि मेरी वजह से उसका भाई दुनिया से चला गया है, लेकिन फिर भी ये कभी मुझ पर इल्ज़ाम नहीं देती। शाजिया बहुत अच्छी है। शाजिया, शर्जील का रवैया वक्त के साथ साथ बुरा होता जा रहा है। कोई तब्दीली नहीं आ रही उनके मिजाज में। मीरब, सिवाय कंप्रोमाइज के तू कुछ भी नहीं कर सकती। चचा चाची तो हयात नहीं। हाशम भाई को तुझसे कोई खास लगाव या मोहब्बत नहीं। शाजिया, जो शर्जील और शांजे की फूफी जात थी, उसे मशवरा देने लगी। शाजिया, मैं अपना घर सदा बसा देखना चाहती हूँ। मीरब परेशानी से बोली, मेरी भोली बहन, कौन सी लड़की घर बिगाड़ना चाहती है? मुझे देख ले, शादी के बाद औलाद ना हो सकी। जुनेद 1 साल बाद से ही दूसरी शादी की धमकी देता आ रहा था और 1.5 साल बाद शादी कर ली। मैंने 1.5 साल कितने मुश्किल से गुजारे, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। शाजिया ने प्लेट में रखे सेब की कौश खाते हुए गमगीन लहजे में कहा। मीरब ने 1.5 साला मंजा को टीवी ट्राली से पकड़ा, जो कि लम्हा भर में उसे गिराने वाली थी। शाजिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो साहिब औलाद हूँ। नेमत और रहमत रब्बिल आलमीन ने दोनों से नवाजा है। वो मुतसक्कर लब लहजे में कहने लगी, बस बहन, सबका खैरात किया करो। अल्लाह जाने किसकी काली नजर लगी होगी। नजर बद तो वो बला है जो इंसान की खुशियों को सालिम निगल जाती है। शाजिया उसे सदका खैरात की हिदायत दी थी। चेहरे के अतराफ स्कार्फ को खूबसूरती से बांधते हुए, लिपस्टिक डार्क करते हुए सोफे पर टांगे पिसार कर अपना स्मार्टफोन ऑन कर चुकी थी। मीरब को पता था कि अब वो होगी और दुनिया जहां की लपंगे लड़के वीडियो कॉल पर उससे बातें करेंगे। मीरब उसे 1000 मरतबा मना कर चुकी थी, लेकिन उसे तो लत लग गई थी। गंदगी के दलदल में कदम रखते ही जम जाते हैं। वो गंदगी की अथाह गहराइयों में उतर चुकी थी। मीरब ने शामी कबाब का मिसाला चढ़ाया हुआ था। वो तासुब से सोचती हुई किचन में चली गई कि कामों का ढेर था। शाजिया ने अब खाना खाने के बाद ही जाना था। वो होती तो भी कोई खास फर्क न पड़ता। 2.5 साला अली और 1.5 साला मंजा को मीरब ने ही संभालना होता। शाजिया तो उठकर पानी भी नहीं पीती थी। शर्जील, मुझे आज अलकरम के आउटलेट जाना है। शर्जील अपने केबिन में बैठा अकाउंट फाइल चेक कर रहा था कि शाजिया का मैसेज आया। अरे यार, आज बहुत मसरूफ हूँ। लगता है बीवी को शॉपिंग कराने जा रहे हो। अरे नहीं यार, वो तो खुद ही सारी शॉपिंग कर लेती है। शर्जील की उंगलियां लैपटॉप पर मुतहरक थी। साथ साथ वो शाजिया को भी रिप्लाई कर रहा था। जब से शारिक की मौत हुई थी तो शर्जील ने उसकी दिलजोई की खातिर फूफू के घर रोजाना आना जाना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि शाजिया उसकी तवज्जो पाकर उससे दिल लगी करने लगी। शाजिया बांझ थी, औलाद तो उसकी दूसरी शादी से भी नहीं हो सकती थी। शर्जील के पहले ही बच्चे मौजूद थे। उसे शाजिया से बच्चे नहीं, खूबसूरत लम्हात चाहिए थे। शाजिया ने उसके कानों में वक्तन फवक्तन कुछ ऐसी खूबसूरत दिल नशीन बातें उंडेली थी कि देखते देखते दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई। ना महसूस तरीके से शर्जील शाजिया के करीब होता चला गया। शाजिया बीमार माँ के साथ घर में रहती। घर में शर्जील ने सौदा सलब लाना भी शुरू कर दिया था। शकीला बेगम शाजिया की दूसरी शादी करना चाहती थी। कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने इस बात का तज़किरा शाजिया से किया तो उसने उन्हें मुतमईन कर दिया कि जल्द शर्जील मुझसे निकाह करने वाला है। शकीला बेगम तो पुरसकून हो गई। मीरब शाजिया के इरादों से बेखबर हमेशा की तरह अपनी अजीज सहेली को अपनी हर अच्छी बुरी बात बताती रही। इतवार का दिन था तो मामूल से ज्यादा रश था। मौसम भी अबर आलूद था।
शहरी साहिल समंदर पर आए हुए थे। अली सुबह से शर्जील के पीछे लगा था कि पापा जानी आज चंकी मंकी जाना है। शर्जील ने उन लोगों को तैयार होने का कह दिया, लेकिन शाजिया की कॉल की वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। बच्चों से ऑफिस जाने का बहाना बनाकर वो शाजिया को सी व्यू ले आया। शर्जील, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम्हारी पुप्पो ज़ाद हूँ। तुम कब तक यूं चुप चुप कर मिलते रहोगे? अगर तुम मुझे इज्जत से अपना लो तो हम रोजाना भी घूमे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। शर्जील शाजिया को साहिल समंदर ले आया था। दोनों बेंच पर बैठे फ्रेंच फ्राइज चिकन रोल खा रहे थे कि शाजिया आहिस्तगी से कहने लगी, हाँ यार फिक्र न करो, जल्द करता हूँ। शर्जील पेप्सी का सीप लेते हुए कहने लगा, शर्जील तुमने मीरब का सेल फोन चेक किया क्या? नहीं, लेकिन क्यों? बस मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी से भी बातें करें या मुलाकातें करें, वो बेजार सा बोला। शर्जील, मैं तो इसीलिए कह रही थी कि तुम्हें उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। वो जो अब हर वक्त तुम्हारी बेइतनाई व बेवफाई का रोना रोती रहती है, उसे पता चलना चाहिए कि बद किरदार औरत को मर्द कभी भी पलकों पर बिठा कर नहीं रखता। मर्द के दिल पर राज करने के लिए औरत को इज्जत की हिफाजत जान से बढ़कर करनी होती है। मत भूलो कि शारा के साथ क्या किया था। मीरब उसे इस राह तक लाई थी जो उसने मौत को गले लगा लिया। शाजिया ने 6 माह कबल ही निहायत ही महारत से शर्जील के दिल में शक का बीज बोकर अपने कदम जमा लिए थे। अब तो बस वो ऐसे बातें करती, शर्जील हूँ हाँ करता रहता। मीरब, मैं जल्द दूसरी शादी कर रहा हूँ। आज इतवार का दिन था। शर्जील सुबह से ही घर में था, बेड पर दराज मैच देख रहा था। मीरब झाड़ू पोंछा लगाकर अभी आकर बैठी थी। बच्चे बाहर सहन में खेल रहे थे। शर्जील ने मौका पाकर कदरे धीमे लहजे में कहा। मीरब को लगा उसके आसपास धमाका हुआ हो। वो बेयकीनी से शर्जील को देखने लगी। शाजिया से निकाह करना चाहता हूँ। शर्जील मुतमईन सा कहने लगा। ये क्या कह रहे हैं? वो सदमे से चिल्लाई। जो सुना है वही कह रहा हूँ। शर्जील संजीदगी से कहने लगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। गला रुंधने की वजह से आवाज मरी मरी सी निकली। मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो एक एक हरफ पर जोर देता वसूख से बोला। मेरा और बच्चों का क्या होगा? वो रोहांसी हो गई। मैं मर नहीं रहा हूँ, जिंदा हूँ। बस किसी बेसाहिबान को साहिबान मुहैया कर रहा हूँ। तुम और बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। मीरब अंगुश्ते बदंदा उसे तकते जा रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, जुबान गुंग हो गई थी। वो बहुत चीखना चिल्लाना चाह रही थी। शाजिया, तुम्हारी अजीज सहेली से शादी कर रहा हूँ। तुमने पहले ही अंडरस्टैंडिंग है। उम्मीद है कि घर की फिजा खुशगवार रहेगी। अगर उसके साथ हंसी खुशी न रह सको तो घर के दरवाजे खुले हैं, जा सकती हो। वो इतने इत्मीनान से कह रहा था, मीरब की दिल की दुनिया तहबाला हो गई थी। शाजिया, वो बमुश्किल बोली। शर्जील मबहिम सा मुस्कुरा दिया। शर्जील को इल्म था कि मीरब ने उसकी हर जायज नाजायज बात पर सर तस्लीम खम कर देना है, क्योंकि उसका कोई वली वारिस तो है ही नहीं। मीरब के दिमाग में ढेर सारी सोचें गड़बड़ होने लगी। मीरब, क्या कर रही हो? शर्जील के ऑफिस जाते ही शाजिया घर में दाखिल हुई। मीरब की सारी रात आंखों में कटी थी, सर भारी, आंखें सुर्ख हो रही थी। शाजिया को देखकर ही उसका दिल डूब गया। मीरब, जवाब न पाकर शाजिया ने उसे शानों से पकड़कर हिलाया। शाजिया, शर्जील क्या कह रहा है? मीरब गुस्से से चिंगाड़ी। मुझे क्या पता, उसने लापरवाही से शाने उचका दिए। तुमसे शादी करना चाहता है। शाजिया ने अनजान बनने की कोशिश की। शर्जील, शादी क्या कह रही हो? शाजिया, क्या तुम्हें इल्म नहीं? मीरब को उसके रवैये पर खैरत हुई। बखुदा, शाजिया ने झूठ कहा। शर्जील कह रहा है कि वो तुमसे जल्द निकाह करने वाला है। क्यों, पागल हो गया है क्या? मैं तो नहीं करूंगी। मैं अपनी जान से अजीज सहेली का घर खराब नहीं कर सकती। शाजिया, तुम सच कह रही हो। मीरब ने बेयकीनी से उसे देखा। मेरी प्यारी सहेली, मैं तुम्हारा घर बर्बाद करके अपना आबाद नहीं कर सकती। भरोसा रखो। वो मुनाफिकाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। मीरब के रोने धोने से शर्जील की सेहत पर जरा बराबर असर न हुआ था।
मीरब शकीला पोपो के पास गई तो उन्होंने उसकी कोई बात न सुनी, उल्टा उसे अपने बेटे की कातिल कहकर मुखातब करने लगी। मीरब ने शाजिया को इनकार का कहा तो उसने मासूमियत से कहा, मीरब जैसा अम्मी मुनासिब समझे, मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। मीरब मायूसी लौट आई। शर्जील शाजिया को दोस्तों के हमरा निकाह करा के और रुखसत कर लाया था। मीरब का तन बदन शोलों की जद में था। मीरब को शर्जील ने बच्चों के कमरे में शिफ्ट होने का हुक्म सुबह ही से दे दिया था। रोते हुए उसने जरूरी सामान बच्चों के कमरे में रख लिया था। सामान से जरूरी तो शर्जील था जो आज किसी और का होने जा रहा था। मीरब बच्चों को सुलाकर खुद भी लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन वो सोने की एक्टिंग करना चाहती थी। शाजिया से मिलना नहीं चाहती थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने आंखें बंद कर ली। शाजिया के कहकहे लाउंज में गूंज रहे थे। शर्जील, मीरब कहाँ है? कहीं भी हो, तुम्हें क्या? मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। शर्जील ने बेतकल्लफी से उसे खुद से लगाया तो वो मसनूई सा शर्मा दी। क्या कर रहे हो? मीरब का दिल दर्द की गहराइयों में गौताजन हुआ। शर्जील, चाय बनवाइए ना, वो लाड से बोली। मीरब सो गई है यार, तुम बना लो। मैं 1 घंटे की दुल्हन? वो अचंभे से कहते हुए अपनी पोजीशन का एहसास दिला गई। अच्छा, मैं बना कर लाता हूँ। शर्जील अपना कोट उसे तमाता कमरे में जाने की तलकीन करता किचन में चला गया। मीरब शाजिया कमरे में जाने के बजाय उसके पास आ गई थी। मीरब सोती बन गई। मुझे पता है तुम जाग रही हो। जिस रात औरत से उसका महबूब जुदा हो वो कैसे सो सकती है? तुमने शर्जील से मोहब्बत नहीं इश्क किया है, वही तुम्हारी कदर न कर सका। मेरे न चाहने के बावजूद मुझे तुम्हारे मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया। मीरब, रब जानता है मैं बेकसूर हूँ। अम्मी तो बस अपनी बीमारी की वजह से मेरे लिए फिक्रमंद रहती थी, जिसका जिक्र उन्होंने कई मर्तबा शर्जील से भी किया। शर्जील चाहता तो मेरा रिश्ता अपने किसी दोस्त से भी करा सकता था, या मैं तो फुफोजाद बहन हूँ, सगी बहन बनाकर घर में रख सकता था। लेकिन उसने ये फैसला करके मुझे मेरी नजर में शर्मिंदा कर दिया, तुम्हारी नजर में गिरा दिया। शाजिया बेड पर उसके रूबरू बैठी, उसके हाथ तामे अश्क बहा रही थी। मीरब, तू थी ही सदा की नरम दिल। उसका दिल मोम हुआ तो चट उठी और अपनी अजीज सहेली को गले से लगा लिया। मुझसे नाराज हो? शाजिया मुंह बसोरते हुए बोली। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। मीरब मुस्कुराते अंदाज में बोली। मीरब, शर्जील इंतजार कर रहे होंगे, कमरे में जाओ, मैं यहाँ बच्चों के साथ रहूंगी। शाजिया, नहीं तुम जाओ, वो मेरा नहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मीरब आंसू पीती बोली। जाकर तो देखो यार। शाजिया ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। खुद शीशे के आगे खड़े होकर चेहरा देखने लगी। कमबख्त, पार्लर वाली कह रही थी कि मेकअप फिक्सर लगाया है। मेकअप अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता। ये तो सारा काजल फैल गया। भला क्या जरूरत थी ऐसे तस्वीर बनाने की? मुंह ही मुंह में पार्लर वाली को बकती हुए खुद भी सरदनश की। अल्लाह जी शुक्रिया, इतनी ज्यादा खूबसूरती देने का। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मैं आज दूसरी बार दुल्हन बनी हूँ या 1.5 साल अज़दवाजी जिंदगी बसर कर सकी हूँ। शुक्र है मुझे खुद पर कंट्रोल है। डाइट का ख्याल रखती हूँ, वरना मैं भी मीरब की तरह फूला हुआ पेट बाहर निकाले घूम रही होती। शीशे में खड़े होकर खुद से बातें करना उसकी पुरानी आदत थी। मीरब कमरे में आई तो कमरा असली गुलाबों से महक रहा था। कमरा वही था जिसमें वो 4 साल पहले ब्याह कर आई थी। आज उसे उस कमरे से निकाल दिया गया था। बेड पर बिखरी सुर्ख गुलाब की पत्तियां दिल में मोहब्बत भरे जज्बात उबार रही थी। वो माजी में गुम हो गई। मीरब बेटा, आराम से बैठो, अब यही तुम्हारा घर है। वो सुर्ख अनारी रंग के चमकते धमकते खूबसूरत शरारे में घूंघट निकाले बेड पर शर्मो हया से सिमटी बैठी थी कि ताई अम्मी मोहब्बत व शफकत से बोली। हया से उसके लब सिल गए थे। ताई अम्मी मुसलसल कहे जा रही थी, चले अम्मी जान, बस कीजिए, अब ये घर में रहेगी, जरा सा अब हमें अकेला छोड़ दें। शर्जील ने कमरे में दाखिल होती ही माँ को जाने का कहा था। वो दुआएं देती मुस्कुराती चली गई। अस्सलाम वालेकुम ज़ौजे मुहतरमा, कैसी हैं?
बेड के अतराफ लटकी फूलों की लड़ियां समेटकर वो बेड के किनारे पर टिका मोहब्बत से मखमूर लहजे में कहने लगा। शर्जील दीवाना वार उस पर अपनी मोहब्बत की बरसात किए जा रहा था। वो रब की बारगाह में शुक्रगुजार थी कि उसे चाहने वाला कदरदान शोहर मिला है। शाजिया वो माजी में गुम थी कि शर्जील की फ्रेश सी आवाज आई। वो दहलीज पर चाय के 2 मग लिए खड़ा था। शर्जील मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई। वो पहले ही रही थी। मेरे बेगम खुश रहो, शुक्र करो कि तुम्हें अपना नाम दे रखा है। अच्छा बुरा क्या होता है मुझे समझाने से पहले खुद समझो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। वो तलखी से कहता कमरे से निकल गया। शर्जील मीरब ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और कमरे से धक्के देकर निकाल दिया। शाजिया ने सूं सूं करके उसे बिना बात की बात लगाई। चलो आओ। शर्जील उसका हाथ पकड़ता कमरे में ले आया था। मीरब लान में जा चुकी थी। शाजिया तुम और मीरब दोनों बराबर हो। मीरब तुम्हें कुछ भी कहे कभी इसकी बात न मानना, बल्कि आगे से इसे जवाब दो, अपनी हैसियत जताओ। शर्जील उसे समझाने लगा। देखते ही देखते कुछ ही अरसे में शाजिया ने मीरब की जगह ले ली। बच्चे मीरब के, लेकिन हम अब शाजिया के साथ पाए जाते। वो बच्चों के साथ खेलती और अपने बेशकीमत स्मार्टफोन में उन्हें कार्टून्स वगैरह लगा कर देती। शाजिया घर और घर के हर फर्द पर काबिज हो चुकी थी। जो वो कहती वैसा ही होता। मीरब की हैसियत सानवी सी रह गई थी। बस वो मासी वाले काम सर अंजाम देती। बच्चों की सफाई, घर की सफाई, खाना बनाना। पहले कभी शर्जील उसे साथ घुमाने ले जाता था। अब तो शाजिया, बच्चे और शर्जील ये सब चले जाते, वो घर में तन्हा रह जाती। शाजिया की यही कोशिश थी कि वो शर्जील के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा करके अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लेगी, और वो इस मकसद में कामयाब हो गई थी। मीरब सब काम काज से फारिग होकर लान में चली आई थी। मुसलसल काम करने से उसकी हड्डियों में दर्द रहने लगा था। वज़न भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। बच्चे भी ऑपरेशन से हुए थे तो पहले वाली ताकत न थी। 2 दिन से बुखार में तप रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके काम कर रही थी, क्योंकि वो काम में ज़रा सी देर करती तो शाजिया उसे बातें सुना सुना कर बेहाल कर देती। तबीयत में इज़्मिहलाल छाया हुआ था। अब वो रो रो कर भी थक चुकी थी। वो सिर्फ अपने बच्चों और शोहर की लम्हा भर मोहब्बत की एक नज़र की तलबगार थी। तस्बीह के लिए रॉकिंग चेयर पर बैठी अज़कार में मसरूफ़ थी। मुझे खुद अपने लिए कुछ लड़ना होगा। यकदम ही ये सोच उसके जहन में उभरी तो वो दूर खलाओं में घूरने लगी। वो अपनी सोचों को तरतीब दे ही रही थी कि गेट पर शर्जील की लाड़ी आ रुकी। उसे पहचान थी। बिना हारन की आवाज़ सुने दरवाज़ा खोल दिया। मीरब यार जल्दी से स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दो, बहुत थकन हो गई है। शाजिया तहकुम आमेज लहजे में कहती अंदर चली गई। फर्श पर गाड़ी के व्हील में लगी मिट्टी से नक्शो निगार बन चुके थे। साथ ही उनकी चप्पलें भी मिट्टी से भरी हुई थी। उसने शाम ही में सब धुलाई की थी। अब फिर ब्रश के लिए सफाई में जुट गई। शर्जील जो गाड़ी में सेल फोन भूल गया था लेने आया। उसे सफाई करता देखकर चंद लम्हे को शर्मिंदा हुआ। बिना कुछ कहे ही वापस चला गया। या अल्लाह, पाक घर की मालकिन नौकरानी है। बस मेरे मालिक, यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। मेरे मौला, इस सांसों की माला को तोड़ दे। दिल बर्दाश्ता होकर बेअख्तियार उसके दिल से हो खोटी थी। फहद यार, मैं नहीं आ सकती। शर्जील घर में होगा, निकलना मुश्किल है। मीरब उसके कमरे की झाड़ू लगाने आई तो शाजिया उसे देखकर चुप हो गई। शाजिया अपनी आशिक मिजाज तबीयत की वजह से बैक वक्त कई सारे लड़कों से राब्ते में रहती थी। मीरब को इस बात का इल्म था। जब से उसकी तलाक हुई थी तब से वो बेरहमी का शिकार हो गई थी। मीरब उसे कई मर्तबा समझा चुकी थी, लेकिन वो बास आने वाली न थी। मीरब, मेरी जासूसी करना छोड़ दो। शाजिया चिल्लाई। मैं कोई जासूसी नहीं कर रही। मीरब झट बोली। तुम कुछ भी कर लो, शर्जील सिर्फ मेरा है। शाजिया, तुमने शर्जील को अपनी खूबसूरती से रिझा लिया है। खूबसूरती होती तो वो हमेशा तुम्हारा रहता। ओह, तो मुख्तरमा की जुबान चलने लगी। वो मुताज्जुब हुई। तुम खूबसूरत खूबसीरत दोनों हो, फिर वो तुम्हारा क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से
اس کے اندر پکتا لاوا اب پڑسنے لگا تو وہ بھی اپنا غصہ نکالنے لگی۔ شرجیل کو آنے دو ذرا، پھر دیکھتی ہوں۔ شازیہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ شرجیل کو کچھ نہیں بتانا۔ میرب جھٹ اس کے پیروں کو پکڑ کر رونے لگی۔ آئندہ یہ زبان نہ کھلے۔ شازیہ اسے ٹھوکر مارتی چلی گئی۔ میرب نے اپنے اندر امٹ آنے والے تیش کو بمشکل تمام روکا، وگرنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اسی لیے فوری معافی مانگ کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ میری جان میں کیا کروں، شرجیل ہوتا ہے آنا مشکل ہے، سنڈے تک انتظار کر لو نا۔ شازیہ لجاجت برے انداز میں بولی۔ میرب دروازے کی اوٹ میں چھپی ویڈیو بنا رہی تھی۔ شازیہ بیگم تم گھر میں بیٹھی بے شرمی بے حیائی کا جو بازار کھولے بیٹھی ہونا، اسے میں بند کرا کے رہوں گی۔ میری بچی کے مستقبل کا سوال ہے۔ ترقی یافتہ دور میں جینے کا مطلب یہ نہیں کہ سہولتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ شازیہ سیل فون سامنے رکھے غیر اخلاقی حرکات کر رہی تھی، جس سے کیمرے کی دوسری طرف بیٹھا شخص محظوظ ہو رہا تھا۔ میرب نے جلدی جلدی ویڈیو بنائی اور بھاگ کر روم میں آ گئی۔ شازیہ تم نے میرے شوہر میرے بچوں پر قبضہ کیا ہے نا، اب تم دیکھو کیسے تمہاری اصلیت شرجیل کے سامنے لاتی ہوں۔ وہ روزانہ اس کی ویڈیو بنانے لگی تھی۔ ساری ویڈیوز آج اس نے شرجیل کو سینڈ کر دی تھی۔ وہ جو آفس میں سٹاف میٹنگ میں مصروف تھا، ویڈیو دیکھتی ہی سب چھوڑ چھاڑ کر سیدھا گھر پہنچا۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل ہی شازیہ کی مدم سرگوشی نما آواز کان میں پڑی تو دہلیز پر ہی رک گیا۔ 2 منٹ اس سے یہ فحاشی برداشت نہ ہوئی، چلاتا اس تک آیا۔ وہ جو بیڈ پر دراز تھی پے در پے اس کے منہ پر تماچے مارتا چلا گیا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرب نے آ کر اسے ہٹایا۔ شرجیل بس کیجیے، لمحہ کی تاخیر کے بنا اسے طلاق دیجیے۔ میرب نے لوہا گرم دے کر چوٹ ماری جو کارگر ثابت ہوئی۔ شرجیل نے لمحہ نہ لگایا اور اسے لاتے مارتے ہوئے گھر کی دہلیز تک لے گیا۔ گندگی کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، میں تمہیں طلاق۔ شرجیل مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے پیروں کو پکڑے معافی مانگ رہی تھی۔ چلی جاؤ، تمہاری اول فول باتوں میں آ کر میں نے میرب پر شک کیا، لیکن میری بیوی با کردار با حیا ہے، تمہاری طرح بد کردار اور بے حیا نہیں ہے۔ میرب مجھ سے بدلہ نہ لو، میں کہاں جاؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ تم نے میرا گھر برباد کرتے وقت میرے بارے میں سوچا تھا؟ ان 7 ماہ میں تم نے مجھے کتنی اذیت دی ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ میرب اس کے روبرو کھڑی مضبوط لب و لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ شرجیل کو بتاؤ کہ تم نے میرے متعلق جو بھی بات کی ہے سب جھوٹ ہے، وہ غصے سے دھاری۔ شرجیل میرب تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہتی، نہ ہی اس کے کسی سے ناجائز تعلقات ہیں، میں نے جھوٹ کہا تھا۔ شرجیل اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ شازیہ لان میں بیٹھی روتی رہی۔ شرجیل اسے طلاق دو، یہ اس قابل نہیں کہ تمہارا نام اس کے نام کے ساتھ لگے، اور اسے کسی دارالامان میں چھوڑ آؤ۔ میں اتنی اعلیٰ ضرب نہیں کہ اسے معاف کر کے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دوں۔ میرب تحکم آمیز انداز میں بولی۔ شرجیل روبوٹ کی مانند اس کے کہے کو مانتا گیا۔ شازیہ معافی مانگتی گر گراتی رہ گئی۔ شرجیل اسے دارالامان لے گیا۔ عورت ہار مان لے تو ہار جاتی ہے، حالات کے آگے ڈٹ جائے تو جیت جاتی ہے۔ میں مقابلہ نہ کرتی تو آج ساری حقیقت مجھ پر نہ کھلتی۔ شازیہ نے شرجیل کو بدگمان کر کے یہ سب کیا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ شرجیل آ چکا تھا، دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھے اسے معافی مانگنے لگا۔ میرب میں اس قابل نہیں کہ مجھے معاف کیا جائے، لیکن میں اپنی خطاؤں پر نادم و شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شرجیل آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میرب رخ موڑتے ہوئے بولی۔ معاف نہیں کر پاتا، وہ ندامت سے بولا۔ شرجیل کے رخساروں پر زارو قطار بہتے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اپنی خطاؤں پر نادم و شرمسار ہے۔ شرجیل میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اس شرط پر کیا کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کریں گے؟ میرب نے اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک مشرقی عورت تھی۔ مشرقی عورت کی زندگی بنا شوہر کی سنگت و رفاقت کے بے مزہ و بے سکون ہوتی ہے۔